أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آیت نمبر 229 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. پچھلے 2 لیسنز میں ہم نے ایلا کے بارے میں پڑھا اور طلاق کے بارے میں پڑھا، اور آج بھی انشاءاللہ ہم طلاق ہی کے بارے میں پڑھیں گے. جن کے پچھلے 2 لیسنز چھوٹ گئے ہیں وہ ضرور دیکھ لیں. آیت نمبر 229. الطلاق، طلاق، مرتانی 2 بار ہے. فإمساک، پھر روک لینا ہے، بالمعروفی، معروف طریقے سے، ساتھ بھلے طریقے کے. پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی بیوی اسی گھر میں اسی کے ساتھ 3 حیض یعنی 3 مینسٹریشن سائیکلز تک رکے گی. نہ عورت کوئی اور رشتہ قبول کرے گی، نہ کوئی اور پروپوزل دیکھے گی، اسی گھر میں رہے گی اس کے ہسبینڈ کے ساتھ، اور صلح کی کوشش کی جائے گی ان دونوں کے درمیان. اگر اس دوران صلح ہو جاتی ہے اور ہسبینڈ اس کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے یا اسے اپنے گھر میں روک لیتا ہے تو یہ طلاق ختم ہو جائے گی اور رجوع ہو جائے گا. لیکن اگر وہ مرد اس عورت کو جانے دیتا ہے 3 حیض کے بعد، 3 مینسٹریشن سائیکلز کے بعد، تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ عورت آزاد ہو جائے گی، وہ مرد آزاد ہو جائے گا، وہ دونوں کہیں اور شادی کر سکتے ہیں. اس کے بعد الطلاق مرتانی، اس کا کیا مطلب ہے کہ طلاق 2 بار ہے. یعنی یہ جو پورا پروسیس ہوا کہ نکاح تھا، پھر طلاق دی گئی، پھر لڑکی نے عدت پالی اور اس کے بعد یا تو رجوع ہو گیا یا اسے جانے دیا گیا. اگر وہ لڑکی چلی جاتی ہے اور ہسبینڈ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے وہی لڑکی دوبارہ چاہیے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے یا اسے کسی بات پر ندامت ہوتی ہے یا اسے کوئی پچھتاوا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے نہیں مجھے دوبارہ اسی لڑکی سے نکاح کر لینا چاہیے، اور اگر وہ دوبارہ سے اس کے گھر پرپوزل بھیجتا ہے اور اب لڑکی کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے اور چاہے تو ریجیکٹ کر دے. اور مان لیجئے کہ اگر لڑکی اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور دوبارہ اس گھر میں لوٹ آتی ہے شادی کر کے، لیکن اس بار نکاح ہوگا، پراپر نکاح، صرف رجوع نہیں ہوگا. حیض کے دوران صرف رجوع تھا کہ جب اس نے اسے رجوع کر لیا یعنی روک لیا تو اسے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 3 حیض گزر جانے کے بعد، لڑکی کے گھر سے چلے جانے کے بعد، جب دوبارہ شادی کا پروپوزل دیا جائے گا تو پراپر نکاح ہوگا، ولی ہوں گے اور اس کے علاوہ اسے مہر بھی دینا ہوگا. اور مان لیجئے اگر اس نکاح کے بعد بھی پھر سے وہ مرد اس عورت کو طلاق دیتا ہے تو دوبارہ وہی پورا پروسیس ہوگا. 3 حیض تک عورت اسی گھر میں رکے گی. اگر مرد چاہے تو رجوع کر لے، اگر چاہے تو جانے دے. اگر وہ چلی جاتی ہے تو دوبارہ نکاح کر کے اسے وہ واپس گھر میں لا سکتا ہے. لیکن یہ پورا پروسیس صرف 2 ہی بار ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر اس نے دوبارہ طلاق دی تو یہ طلاق فائنل طلاق ہوگی، ختمی طلاق ہوگی. اس کے بعد کوئی رجوع نہیں یا کوئی نکاح نہیں، اس مرد سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. تو اسی وجہ سے یہاں کہا گیا ہے الطلاق مرتانی، کہ طلاق 2 بار ہے. فإمساک، پھر روک لینا ہے، بالمعروفی، ساتھ بھلے طریقے کے، او تصریح، یا رخصت کر دینا ہے، بإحسان، ساتھ احسان کے. اس بات کو ہم دھیان سے سمجھ لیتے ہیں. نکاح کا مطلب ہوتا ہے بندھن یا عقد، یعنی شادی کی گرہ باندھنا، ایک قانونی شرعی رشتہ جو مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے. انگلش میں جسے ناٹ بولتے ہیں، گرہ. اور طلاق ہے اس نکاح کی گرہ کو کھول دینا، یعنی عورت کو آزاد کر دینا، تعلقات، ریلیشن شپ کو ختم کر دینا. تو 2 لوگ جب شادی کی گرہ میں باندھے جاتے ہیں تو یہ جو گرہ ہوتی ہے، یہ جو گانٹھ ہوتی ہے، یہ مرد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. یعنی مرد کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ اس گانٹھ کو رکھے یا کھول دے. لیکن یہ اتھارٹی ایبسلیوٹ اتھارٹی نہیں ہے. عورت کو بھی حق دیا گیا ہے کھلا لے لینے کا، جس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ عورت چاہے تو مرد اپنے ہسبینڈ سے خلا لے سکتی ہے. مرتانی 2 بار ہے.
मीम रा रा इसका रूट है ट्वाइस। इमसाकुन, इमसाक का मतलब है रोक लेना, काबू में रख लेना। इसका रूट है मीम सीन काफ। अमसक युमसिकु इमसाक का मतलब होता है किसी चीज से चिपक जाना, उसे मजबूती से पकड़ लेना, उसकी हिफाजत करना। यानी जो चीज पहले से आपके पास है उसे हाथ से निकलने ना देना, उसे अपने कब्जे में रखना, उसे ना छोड़ना। दूसरे लफ्जों में इमसाक का मतलब होता है अपनी मिली हुई चीज को संभाल कर रखना या जाया ना होने देना। तो यहां कहा जा रहा है फ इमसाकुम बिमारूफिन, बस रोक लेना है भले तरीके से। ये जो जुमला है इस आयत में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है किसी हुक्म को देने का। आप देखें, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं डू नॉट टॉक या डू नॉट एंटर, यहां किसी काम से मना किया जा रहा है। लेकिन अगर हम कहें नो टॉकिंग, नो एंट्री, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, ये काफी स्ट्रॉन्ग और काफी सीरियस तरीका है मना करने का। यानी डू नॉट टॉक ये भी मना किया जा रहा है और नो टॉकिंग ये भी मना किया जा रहा है, लेकिन नो टॉकिंग में काफी स्ट्रॉन्ग और सीरियस तरीका है मना करने का। उसी लहजे में यहां पे कहा जा रहा है फ इमसाकुम बिमारूफिन। और अल्लाह ने कुरान में कई बार इस तरह से स्ट्रॉन्ग कमांड्स दिए हैं, जैसे वबिल वालिदैनी एहसानन, और अपने माँ बाप के साथ एहसान। ये कहने की बजाय कि अपने पेरेंट्स के साथ एहसान करो, ये कहा गया कि पेरेंट्स के साथ एहसान, विद बोथ पेरेंट्स एक्सीलेंस। एहसान से कम कुछ भी नहीं चलेगा। तो अब आप समझें, फ इमसाकुम बिमारूफिन कहने का मतलब ये है कि अगर अपनी बीवी को वापस लेते हो, उसे रोक लेते हो, उसके साथ रुजू कर लेते हो, तो उसको पूरे वकार के साथ रखना चाहिए। उसकी हिफाजत, इज्जत, एहतराम जरूरी है। उसे जलील, सताना या छोटा महसूस कराने के लिए नहीं। जब तुम उसे वापस लेते हो तो इरादा करो कि अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करोगे। ये नहीं कि तुम उसे वापस ले लो और तुम्हारे दरमियान कुछ भी ना बदले। अगर रोकना ही है तो भले तरीके से। अगर हालात वैसे के वैसे रहने वाले हैं, कुछ बेहतर नहीं होने वाला, तो बेहतर है कि उसे जाने दो। अगर तुम उसे सताने के लिए, उससे बदला लेने के लिए उसे रोक रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर तलाक हुई है तो जरूर झगड़ा भी हुआ होगा और एक दूसरे को बुरा भला कहा होगा, तकलीफ भी पहुंची होगी एक दूसरे को, और घर वालों को भी तकलीफ पहुंची होगी। और जब वापस रुजू करने की बात है तो वो सारे ख्याल भी दिल में वापस आएंगे कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया था, मुझे कैसे कैसे ह्यूमिलेट किया, कैसे कैसे इसके घर वालों ने मुझे सुनाया, कैसे कैसे मेरे घर वालों ने मुझे ताने दिए और सुनाया, और क्या क्या मेरे ऊपर बीती है इस पूरे तलाक के प्रोसेस के दौरान। और इसी तरह के 50 ख्याल हस्बैंड के दिल में और वाइफ के दिल में आएंगे कि वापस तो मैं इसको ले रहा हूं, पता नहीं ये कैसे वापस उसी तरह से करेगी, तो मैं इसको कैसे बर्दाश्त करूंगा, अब मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और लड़की भी इसी तरह से सोचती है कि पता नहीं और क्या मेरे साथ करेगा अगर मैं वापस रुक गई तो। लेकिन अगर सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत कर सकते हो तो उसे रोक लो, वरना उसे जाने दो। हाँ, बिल्कुल नई शादी की तरह तो नहीं हो सकता सब कुछ, वैसा जैसे कि पहली बार एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देखता है और वो फील करता है अपनी नई शादी में, वैसा तो नहीं हो सकता। लेकिन एटलीस्ट मारूफ तरीके से रोक लो। और मारूफ का लफ्ज और इसका मतलब हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। मारूफ का मतलब होता है भले तरीके से, डिग्निफाइड, सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से, वरना जाने दो। औ तसरीहन, या रुखसत कर देना है। तसरीह छोड़ देना, रुखसत कर देना, इसका रूट है सीन राहा, सर रहा युसर्रिहु तसरीह से है। तसरीह का असल माना होता है ढीले हाथ से छोड़ देना, रस्सी खोल देना, आजाद कर देना, आराम से, आसानी से जाने देना। बी एहसानिन, एहसान के साथ, टू योर वेरी बेस्ट, एक्सीलेंस इसका माना है। यानी अगर छोड़ना है तो एहसान के साथ, बेहतरीन तरीके से, उसे जलील कर कर नहीं, उसे तकलीफ दिए बगैर। आप यहाँ पे गौर करें, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि रोक लो एहसान के साथ, क्योंकि अल्लाह को पता है कि वो सारे बुरा वक्त जो पीछे गुजरा है उसके बाद एहसान करना मुमकिन नहीं है। लेकिन मारूफ तरीके से रोक लो। कुछ हद तक अगर तुम एक दूसरे को समझते हो, अगर बर्दाश्त कर सकते हो, अगर एक दूसरे से इज्जत से बात कर सकते हो, नरमी के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हो, एक दूसरे के हुकूक पूरे कर सकते हो,
तो भले तरीके से एक दूसरे के साथ रहने का इरादा करो और रोक लो, लेकिन अगर जाने देना चाहते हो, तो अगर खत्म कर रहे हो तो फिर एहसान के साथ खत्म करो। यानी अगर आप रिश्ता खत्म कर रहे हो, अगर उसे रुखसत कर रहे हो, अगर उसे जाने दे रहे हो, तो यहाँ मारूफ तरीका काफी नहीं है, बल्कि एहसान के साथ उसे रुखसत करो। यानी देखो, हमारे बीच कुछ डिफरेंसेस थे, हम साथ नहीं चल सके, जो कुछ हुआ आई एम सॉरी, और उसे कुछ गिफ्ट्स दो। प्यार से, दुआओं के साथ, नरमी और मोहब्बत के साथ एक दूसरे को रुखसत करो। उसके घर वालों के साथ भी अच्छा बर्ताव करो। टू द लेवल ऑफ एक्सीलेंस कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, जो शख्स आपकी जिंदगी से जा रहा है, उसके साथ आपने एक अरसा बिताया है, उसमें कुछ अच्छे लम्हे भी बिताए होंगे, कुछ खूबसूरत वक्त भी बिताया होगा, कुछ मोहब्बत की बातें भी की होगी, कुछ खुशी भी एक दूसरे से हासिल की होगी, कुछ मजे और कुछ हंसी मजाक भी किया होगा। तो ये जो अच्छा वक्त तुम्हारी जिंदगी का है, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें नेमत अता हुई थी। तो अब हो सकता है कि उससे बच्चे भी हों, तो जितने भी साल तुमने साथ में गुजारे, हर अल्लाह की नेमत का हिसाब होगा, तुम्हें अल्लाह के सामने इसका हिसाब देना होगा। तो खास तौर पर यह हुक्म मर्दों को दिया जा रहा है कि अगर तुम उन्हें जाने दे रहे हो, तो अच्छे से गिफ्ट्स दो, अपनी हैसियत के मुताबिक। यानी ये नहीं कि तुम कोई चॉकलेट दे दो या कोई मामूली सी चीज दे दो। ये अल्लाह का हुक्म है जो मर्दों को है। तो औरतों ने चाहे जो भी किया हो तुम्हारे साथ, जितना भी बुरा वक्त तुम्हारा दरमियान में गुजरा हो, तुम्हारा दिल दुखाया हो, शायद तुमने भी उसका दिल दुखाया हो, और ऐसे मौकों पर जब घर वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो लड़की के घर वाले भी कुछ बुरा भला कहते हैं, गलत अल्फाज अपने मुंह से निकालते हैं, बेइज्जती करते हैं, और उसी तरह से आदमी के घर वाले भी करते हैं। तो अगर हो सकता है कि उस वक्त जब आप रुखसत कर रहे हो, तब भी लड़की के घर वाले आपको गाली दे रहे हो, लेकिन तुम खामोशी से इज्जत के साथ रुखसत करो, क्योंकि अल्लाह ने इस आयत में यहाँ खास तौर पर हस्बैंड से बात की है, और आम तौर पर ये सबके लिए है, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए है, उसके उनके घर वालों के लिए है कि अब जो चीज खत्म हो रही है उसे इज्जत के साथ और एहसान के साथ खत्म करो। लेकिन जो भी लोग वहां पे इन्वॉल्व हैं, उन सब के से कहा जा रहा है कि इस मामले में इसे एहसान के साथ करो, लेकिन खास तौर पर हस्बैंड से कहा जा रहा है, तो ये खास ख्याल रखना है। और ये भी नहीं करना है कि बाद में उसके बारे में बुरी बातें सोसाइटी में फैलाएं, कि और अपने बेडरूम के सीक्रेट्स लोगों को बाहर बताएं और उसको बुरा साबित करें ताकि आगे उसका कोई रिश्ता ना हो सके। ये मतलब जानबूझ करके कुछ लोग इस तरह से कोशिश करते हैं बदला लेने के लिए। तो ये सब कुछ ना करें, बल्कि ये सब जो चीज खत्म हो रही है उसे एहसान के साथ खत्म करें। एक तरफ तो अल्लाह ने तलाक का रास्ता खुला रखा है, और दूसरी तरफ शादी को बचाने के सारे मुमकिन रास्ते भी रखे हैं। और वो रास्ते क्या हैं? सबसे पहले हम तलाक का पूरा प्रोसेस ठीक से समझ लेते हैं कि इस्लाम में तलाक का प्रोसेस क्या है, ताकि हम आयत को ठीक से समझ सकें। देखिए, तलाक के अंदर ये है कि पहला स्टेप जो होता है वो होता है सुलह का, यानी रिकंसाइलेशन। यानी अगर शौहर और बीवी में झगड़ा हुआ है, तो पहले वो एक दूसरे से बात करें, उसे सुलझाने की कोशिश करें। अगर मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाए और दोनों आपस में ना सुलझा सकें, तो अपने घर वालों को या किसी वकील को आपस में उनके बिठाएं, ताकि वो मसले को सुलझाने में उनकी मदद करें। काउंसलिंग के लिए जाएं, मैरिज काउंसलिंग्स वगैरह होती हैं, जिसमें कपल थेरेपी वगैरह होती है, जिसमें सिखाया जाता है कि किस तरह से हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से निभाएं। और स्पेशली इस्लामिक काउंसलिंग, कि इस्लाम में हुकूक क्या है हस्बैंड के और वाइफ के हुकूक क्या है, एक दूसरे की तरफ क्या हुकूक हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब कुछ समझने के बाद चीजों को निभाना आसान हो जाता है। और इसके बाद अगर वो दोनों आपस में सुलह करना चाहें, तो अल्लाह उनके दरमियान सुलह कर देता है और मोहब्बत पैदा कर देता है। ये हम कुरान मजीद में पढ़ेंगे, सूरह निसा आयत नंबर 35 में इंशाल्लाह। जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि तलाक सिर्फ पाक हालत में होगी, यानी तुहुर की हालत में होगी। देखिए, हमने 3 लफ्ज पढ़े हैं पीछे कुरान मजीद में। एक हमने पढ़ा है हैज, महीज। महीज किस लिए कहा जाता है? औरत जिसमें पीरियड्स के, यानी महीने का वो वक्त जिसमें वो पीरियड्स में होती है, यानी कम से कम 3 या 10 दिन का वक्त जिसमें वो रोजा वगैरह नहीं करती है, नमाज नहीं पढ़ती है, कोई शौहर से ताल्लुक नहीं रखती है, सेक्सुअल रिलेशन, वो होता है हैज का वक्त। उसके बाद जो वो गुस्ल कर लेती है और नमाज रोजे वगैरह दोबारा चालू कर लेती है, वो होता है तुहुर का वक्त, यानी पाकीज़गी का वक्त।
और पिछली आयत में हमने कुरू पढ़ा था, जो है उसका माना होता है हैज और तुहुर दोनों मिलाकर पूरी साइकिल। तो तुहुर वो वक्त है जिसमें तलाक दी जा सकती है, हैज के वक्त तलाक नहीं दी जा सकती है। और जिस तुहुर में जिस्मानी ताल्लुक कायम हुआ है उस तुहुर में भी तलाक नहीं दी जा सकती। यानी वो जो तुहुर है जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई रिलेशन रहा है, इंटीमेसी रही है, तो वो तुहुर नहीं, और अगला तुहुर यानी हैज आएगा और उसके बाद जो अगला तुहुर आएगा उसी में तलाक दी जा सकती है। अच्छा, अब जब पहली तलाक होगी, यानी शौहर जब अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तो ये पहला तलाक काउंट किया जाएगा। इसके बाद इद्दत शुरू होगी। इद्दत में औरत 3 हैज मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक उसी घर में रहेगी अपने हस्बैंड के साथ, और इस दौरान शौहर सोच सकता है, अगर वो चाहे कि मुझसे जल्दबाजी में ये फैसला हो गया, मैं दोबारा इसके साथ रुजू करना चाहता हूँ, या बीवी चाहे कि वो अपने हस्बैंड को मना ले इस दौरान, तो ये सब कुछ मुमकिन है। तो अगर हस्बैंड वाइफ के साथ रुजू करने का इरादा कर लेता है, रिकंसिलेशन कर लेता है, तो फिर बिना नए निकाह के वो उसे रोक सकता है और उसके साथ रह सकता है। लेकिन अगर वो उसे जाने देता है, रुखसत कर देता है, तो ये पूरी एक तलाक हो जाएगी। अब मान लीजिए पहली तलाक के बाद हस्बैंड उसके साथ रुजू कर लेता है और उसे रोक लेता है, तो अब ये दोनों साथ में रहते हैं कुछ महीनों तक, और फिर कोई आपस में बीच में कोई तकरार होती है, कोई मुश्किल पेश आती है, और हस्बैंड दोबारा सोचता है कि मैं इसे तलाक देता हूँ, और वो उसे दूसरी तलाक दे देता है, तो इस बार भी वो औरत 3 हैज तक उसी घर में रहेगी उस हस्बैंड के साथ। दोबारा उनके पास रुजू करने का मौका है, बगैर निकाह के वो आपस में रुजू कर सकते हैं इस इद्दत के अरसे में ही सिर्फ। अगर इद्दत पूरी हो जाती है और अगर वो घर से चली जाती है, रुखसत हो जाती है, तो दोबारा निकाह करके उसे घर में लाना होगा, और इस बार औरत की परमिशन और उसकी रजामंदी चाहिए होगी। उसके अलावा वली वगैरह इन्वॉल्व होंगे और पूरा निकाह का प्रोसेस होगा, और उसके लिए दोबारा से मेहर तय होगा और आदमी को वो दोबारा मेहर भी अदा करना होगा। और अगर तीसरी बार तलाक दी जाती है किसी वजह से, तो ये तलाक फाइनल और इररिवोकेबल तलाक होती है। अब रुजू मुमकिन नहीं है, अब दोबारा निकाह भी नहीं हो सकता। यानी तीसरी और फाइनल तलाक के बाद औरत उस घर से चली जाएगी। अब उस मर्द के साथ वो नहीं रहेगी, अब वो अपनी इद्दत अपने घर जाकर यानी अपनी माँ के घर जाकर पूरी करेगी, और आखिरी तलाक के बाद ना रुजू हो सकता है ना निकाह हो सकता है। अब अगर मान लीजिए उस औरत का कहीं और निकाह हो जाता है, अब वो अपने नए हस्बैंड के साथ रहती है, और वहां से भी नेचुरल तरीके से यानी किसी लड़ाई या किसी वजह से उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है, या उस हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है, वो शादी खत्म हो जाती है, तो ये औरत दोबारा अपने पहले हस्बैंड के लिए हलाल हो सकती है। यानी जो उसका पहले हस्बैंड था वो उसे प्रपोजल भेज सकता है दोबारा शादी का, अगर वो चाहे तो, और अगर औरत चाहे तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करे और उसे दोबारा शादी कर सकती है। इस्लाम में 3 बार एक साथ तलाक देना एक वक्त में ये जायज नहीं है, ये हराम है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो फिर ये 3 तलाक का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? असल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, और अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा थे रदी अल्लाह अन्हु, उनके वक्त में भी 3 तलाकें जायज नहीं थी, हराम थी, और इसे माना नहीं जाता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर कोई शख्स, एक आदमी 3 तलाक एक साथ दे देता तो उसे एक ही तलाक माना जाता था। मगर लोग इस रिवायत का गलत फायदा उठाने लगे। वो गुस्से में एक ही बैठक में 3 बार तलाक 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 कह देते और फिर कहते कि मैं तो मजाक कर रहा था। इसलिए उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौर में देखा कि ये लोग तो दीन को खेल बना रहे हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि जो बंदा 3 तलाक एक साथ कहेगा तो तीनों तलाक मान ली जाएगी। ये उन्होंने सजा वाली हुकूमत का कानून बनाया था ताकि लोग इस मामले को हल्के में ना लें। तो अक्सर बहुत से मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स ऐसे हैं, बहुत से फिरके ऐसे हैं जो इसके मुताबिक 3 तलाक को देना हराम तो मानते हैं, उससे बहुत बड़ा गुनाह भी मानते हैं, लेकिन उससे जायज मानते हैं। यानी 3 तलाक अगर दे दी जाए एक बैठक में तो वो एनफोर्स कर दी जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं, इब्न तैमिया, इब्न कय्यूम रहिमहुल्लाह, और हदीस की बहुत से उलमा ऐसे हैं, और शिया स्कॉलर्स जो इसको जायज़ नहीं मानते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये जायज़ नहीं था। अगर कोई शख्स 3 तलाक दे या 100 बार तलाक तलाक बोले,
ایک ہی بیٹھک میں تو وہ طلاق ایک ہی طلاق مانی جائے گی۔ پھر عورت کی عدت ختم ہونے کے بعد ہی دوسری طلاق دے سکتے ہیں اگر تم نے اس سے رجوع کر لیا ہے یا دوبارہ شادی کر لی ہے۔ یعنی ایک بار میں ایک وقت میں دی گئی طلاق بس ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، چاہے وہ 100 مرتبہ کیوں نہ طلاق کہے۔ ابن قیوم رحمہ اللہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے مطابق یہ جو مرتان ہے، مرتان یعنی 2 بار ہے، یہ مرتان سے بھی معنی یہ بنتا ہے کہ 2 الگ الگ وقت میں، ایک ہی وقت میں 2 بار کہہ دینا نہیں۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ طلاق 2 الگ الگ وقت میں دی جائے گی۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، پھر اس سے رجوع کر لیتا، پھر اسے دوبارہ طلاق دے دیتا، پھر اسے واپس لے لیتا اور کہتا کہ نہ تو میں تجھے چھوڑوں گا اور نہ ہی میں تجھے اچھے سے رکھوں گا، کبھی میں تجھے خوش نہیں ہونے دوں گا، نہ میں خود کبھی تجھے اچھا ہسبینڈ بن کر دکھاؤں گا اور نہ ہی میں کسی اور سے تجھے شادی کرنے دوں گا۔ یہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے بہت سیڈسٹ تھاٹ پروسیس کا، جو ہر طرح کا فرسٹریشن، ہر طرح کی مشکلیں، ہر طرح کی دنیا کی ساری پرابلمز اپنی وائف کے اوپر اس کا سارا فرسٹریشن نکالے اور کسی طرح سے وہ اسے روک کر بھی رکھے اور اسے جانے بھی نہ دے، ایک سلیو کی طرح اس کی زندگی بنا دے، اس کی زندگی حرام کر دے، یعنی بہت ہی برے خیالات کا انسان۔ تو ایسی چیزوں پر، ایسی حرکتوں پر، ایسے طریقوں پر روک لگانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم صرف 2 بار ایسا کر سکتے ہو۔ اس کی صرف 2 بار تک کی اجازت ہے کہ تم کسی کو طلاق دے دو اور اسے روک لو، اس کے بعد لڑکی آزاد ہے۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا الطلاق مرتانی، طلاق 2 بار ہے، 2 الگ الگ وقت میں ہے، مرتانی۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک لو اسے بھلے طریقے سے، ساتھ بھلے طریقے کے، او تسریحٌ بِإِحْسَانٍ، یا رخصت کر دو اسے، جانے دو اسے ساتھ احسان کے۔ ولا، اور نہیں، یحل، حلال، لکم، تمہارے لیے، اٹ از ناٹ لافل، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے، حلال نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ان تأخذوا، کہ تم لے لو، کہ تم واپس لے لو۔ تأخذوا کا روٹ ہے حمزہ خا ذال، اخذ یاخذو سے ہے، لے لینے کے معنوں میں آتا ہے، مما، اس میں سے جو، آتیتموہن، تم نے دے دیا انہیں، کیا دے دیا انہیں، یعنی شادی کے دوران، ایک تو مہر جو تم نے اسے شادی کرتے وقت دیا، اس کے علاوہ کوئی مال، کوئی ملکیت، کوئی زیورات، کوئی گفٹس، کوئی بھی چیز جو تم نے اس کے نام پر کر دی ہے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اسے طلاق دو تو تم اس سے وہ سب کچھ واپس لے لو۔ یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے۔ اچھا، جو کچھ بھی تم نے اس کے نام کر دیا ہے، کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے، کوئی کار ہو سکتی ہے، کوئی گفٹس، بڑے بڑے گفٹس ہو سکتے ہیں جو تم نے شادی کے دوران اس کے نام کر دیا ہے، اور نام نہیں بھی کیا ہے، اگر تم نے صرف کہا بھی ہے کہ میں تمہارے لیے لے رہا ہوں، یہ تمہارا گفٹ ہے، کیونکہ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ضرور تھا تمہیں کہ یہ تمہارا ہے لیکن یہ تو میرے نام پر ہے، لیگلی یہ میرے نام پر ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے، جو کچھ بھی تم اسے دے چکے ہو، کسی اینیورسری پہ کوئی گفٹ، کوئی برتھ ڈے گفٹ، بھلے وہ پیپر پہ اس کو لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، لیکن جو کچھ اس کو دے چکے ہو تم اسے واپس نہیں لے سکتے اس عورت سے۔ شیئن، کچھ بھی، کوئی بھی چیز، شیئن کا معنی ہے کچھ بھی، الا، مگر، ان، یہ کی، یخافا، وہ دونوں ڈرے، یخافا، وہ دونوں ڈرے۔ اچھا، کچھ لڑکیاں طلاق کے وقت پیسہ مانگتی ہیں کہ مجھے اتنا اور اتنا روپے چاہیے، لیگلی اس کنٹری کا قانون ہے یا کسی وجہ سے اسے مل رہے ہیں تو وہ لیتی ہے کہ مجھے طلاق کے وقت تم سے اتنا اور اتنا پیسہ چاہیے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ عورت نہیں کر سکتی کہ اسے وہ پیسہ ملنا چاہیے۔ کئی کنٹریز ایسی ہوتی ہے جہاں پہ لا ہوتا ہے کہ جس کے مطابق اگر ڈیورس ہوتا ہے تو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جتنی بھی ان کی مٹیریل پراپرٹی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ان کے بیچ کی ملکیت ہوتی ہے، وہ آدھی آدھی بانٹ دی جاتی ہے، لیکن اس پر لڑکی کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو ہسبینڈ کے ایسٹس ہیں یا ہسبینڈ کا مال ہے اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں لے سکتی، اسلامک لا، اسلامک قانون کے مطابق، کسی کنٹری کا قانون کچھ بھی ہو لیکن اسلامک لا یہ اس کے لیے منع کرتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ویسٹرن کنٹریز میں یہ قانون ہے لیکن قانون کے مطابق یہ ایک آپشن ہے، آپ لے سکتے ہو، کوئی فرض نہیں ہے، آپ کے اوپر مجبور نہیں کیا جا رہا آپ کو کہ آپ کو ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جو بھی ایسٹس ہیں اس کے آدھا آدھا ملے گا تو آپ لینا ضروری ہے آپ کے لیے، ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس آپشن ہے۔ تو اسلامک لا کے مطابق، یہاں اس آیت کے مطابق اگر آپ اسلام کو فالو کرو
تو آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس میں سے کچھ بھی لو جو ہسبینڈ کے مال میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جس زمین پر رہتے ہو، جس کنٹری میں رہتے ہو، اس کے قانون کو فالو کرنا آپ پر فرض ہے. یعنی جو بھی اس کا قانون ہے، لیکن اگر وہ فرض ہے، اگر قانون فرض ہے، تو اگر قانون آپشن دیتا ہے تو اسلامک لا کو ہم فالو کریں گے. تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ طلاق کے وقت ہسبینڈ کے مال اور ملکیت پر لڑکی کا کوئی حق نہیں ہے. صرف اس کا حق ان چیزوں پر ہے جو لڑکے نے اس کے نام کر دی ہے، یا اسے گفٹ دے دی ہے، یا اس سے بول کر کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے. آپ نوٹ کریں، یہاں پہ کہا ہے لکم، تمہارے لیے. کم جو آتا ہے وہ پلورل کے لیے آتا ہے، سب سے بات ہو رہی ہے، سب کو خطاب کیا جا رہا ہے. یہاں پہ جتنے بھی لوگ اس ڈیورس میں شامل ہیں، لڑکی کے گھر والے، لڑکوں کے گھر والے، کوئی بھی اس میں زیادتی اور ظلم نہیں کروانے کی کوشش کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ آتے ہیں جو لڑکی کو کہتے ہیں، لڑکی کی بہن آئے گی اور اسے کہے گی ایسے جانے دو گی، لو اس سے یہ سب کچھ لو. لڑکے کے گھر والے کہتے ہیں ارے جو زیور وغیرہ دیا تھا وہ واپس لے لو. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے لیے یہ حکم ہے، سب کو اس کو فالو کرنا ہے. اور آگے لکھا ہے الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں، خوف کریں، اللہ کے نام، یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو. یخافا کا روٹ ہے خا واو فا، اور یخافا یعنی کہ دونوں ڈریں، دونوں خوف کریں، دونوں خوف محسوس کریں. یخافا میں جو یہ الف آ رہا ہے، یہ ڈوئل یعنی تسنیہ کا معنی دے رہا ہے، یعنی دونوں سے بات ہو رہی ہے، مرد اور عورت سے. اور ڈوئل ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا کے قصے میں، سورہ بقرہ میں. یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، اس میں بھی جو الف آ رہا ہے اس سے ڈوئل کا معنی آ رہا ہے. قاف واو میم اس کا روٹ ہے. حدود اللہ، اللہ کے حدیں، اللہ کی لمٹس، اللہ کی سیٹ کی ہوئی باؤنڈریز. ہا دال، دال اس کا روٹ ہے. حدود یہاں کہا گیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق نہیں کہا گیا ہے. آپ دیکھیں حدود بہت بڑی چیز ہے. حدود کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور اللہ کا عذاب اترتا ہے اگر اللہ کے حدود کو توڑا جائے. دیکھیے حدود بہت بڑا لفظ ہے، حدود کو اگر توڑ دیا جائے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے. اور حقوق اگر کسی کے مار لیے جائیں تو وہ یعنی اس کے اوپر ظلم و زیادتی کی اور اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن حدود بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ جدائی کے وقت ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حدوں کو مت توڑو، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے لینے کی، حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن، پھر اگر، خِفْتُم تم سب ڈرو، سارے جتنے بھی وہاں موجود ہیں، رشتہ دار یا کوئی قاضی یا کوئی امام وغیرہ یا گواہ، جو بھی لوگ اس پورے طلاق کے پروسیس میں شامل ہیں، اگر وہ سارے ڈریں، اللہ کی نا یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے. یعنی ہسبینڈ وائف اگر قائم نہیں رکھ سکتے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو. سب سے پہلا معنی جو اس کا یہ بنتا ہے کہ اگر تم سب دیکھ رہے ہو، تمہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق نہیں دے رہے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق نہیں دے سکتے ہیں، تو انہیں شادی میں رہنے کے لیے مجبور مت کرو. فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو، افتدت وہ عورت فدیہ دے دے، بھی اس کے مال کا. فلا جناح، جیم نون ہا اس کا روٹ ہے. ایک طرف جھکنا، اعتدال یا بیلنس سے ہٹ جانا، اس کے لیے آتا ہے یہ لفظ، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. علیہما ان دونوں پر، دونوں شوہر بیوی پر. فی ما اس میں جو، افتدت وہ فدیہ دے دے. افتدت کا روٹ ہے فا دال یا، یعنی فدیہ دینا، بدلہ دینا یا معاوضہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لینا. آپ دیکھیں قیدی کو چھڑانے کے لیے ہم فدیہ استعمال کرتے ہیں، یہاں عورت اس ہسبینڈ سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے فدیہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. یعنی عورت اگر اپنے مہر میں سے کچھ مال وغیرہ دے کر اس نکاح کو ختم کرنا چاہے، آزاد ہونا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. یہ خلا کے کیس کی بات ہو رہی ہے، جب عورت خلا لینا چاہتی ہے تو وہ اپنے مال میں سے کچھ دے کر آزاد ہو سکتی ہے. لیکن مہر سے زیادہ یا وہ مال جو وہ لڑکی آسانی سے دے سکتی ہے اس سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں یہ اس کیس کی بات ہو رہی ہے جہاں لڑکی خلا لینا چاہتی ہے. لڑکے نے اگر طلاق دی ہے تو وہ اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، لیکن اگر لڑکی خلا لینا چاہتی ہے تو اس کیس میں وہ کچھ دے کر، فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا سکتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی کہے کہ میں نے تمہیں کار دی تھی
लड़की की अच्छा ठीक है वापस रख लो, मुझे जाने दो। या वो कहे कि मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे या सोना दिया था, और लड़की कहे कि अच्छा उसमें से बहुत कुछ खर्च हो गया है, मेरे पास 2 लाख है, उसे ले लो और मुझे जाने दो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इससे रिलेटेड एक किस्सा है जिसको आप सुनेंगे तो आपको बात ठीक से समझ में आ जाएगी। एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उसका नाम जमीला बिनते अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हा था और वो साबित बिन कैस रदी अल्लाह अन्हु की बीवी थी। उसने आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने शौहर साबित के दीन और अखलाक से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनके साथ जिंदगी गुजारना पसंद नहीं है। मैं डरती हूँ कि कहीं मैं उनके साथ रही तो मैं अपने दीन के दायरे से बाहर न चली जाऊं, यानी कोई नाशुक्री ना करूं, कोई कुफ्र ना करूं, बेअदबी ना करूं, गुनाह में ना पड़ जाऊं, या फिर ये भी हो सकता है कि जुबान या रवैये से कोई ऐसी बातें ना करूं जो अल्लाह को नापसंद हो, या मेरे दिल में किसी और का ख्याल आने लगे, यानी मैं इनके साथ रह रही हूँ लेकिन मैं इनको पसंद नहीं करती, तो हो सकता है कि मैं इस तरह से कुफ्र करूं कि मैं किसी और के ख्यालों में रहने लगूं, किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने लगूं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि मैं किसी गुनाह में पड़ जाऊं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उस बाग को जिसे तुम्हें महर में दिया था उसे वापस कर दोगी? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि साबित बिन कैस ने उन्हें एक बाग दिया था महर के तौर पर। तो वो बहुत अदब से बोली, जी हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो बाग वापस कर दूंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस रदी अल्लाह अन्हु से बोला, फरमाया कि वो बाग अपना वापस ले लो और इसे हमेशा के लिए छोड़ दो, जाने दो। यानी ऐसा नहीं कि तुम इद्दत के दौरान उसे वापस बुला लो, उसे हमेशा के लिए आज़ाद कर दो। तो साबित बिन कैस रदी अल्लाह अन्हु ने ऐसा ही किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक तलाक दे दी और निकाह खत्म हो गया। इस हदीस से हमें बहुत सी सीख मिलती है। एक तो ये कि अगर औरत अपने शौहर के दीन और अखलाक से खुश हो लेकिन उसके साथ रहना पसंद ना करे तो इस्लाम उसको खुला लेने का हक देता है। खुला का मतलब यह है कि औरत अपने महर या उसके बराबर की कोई चीज देकर वापस देकर आजादी हासिल कर सकती है। और दूसरी बहुत बड़ी चीज जो हमें यहाँ सीखने को मिलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पे जब्र नहीं किया, ना औरत पर कि वो रहे, उस निकाह को निभाए, ना उस मर्द पर। आप नोट करें, ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे सवाल पूछे, ऐसा कैसे कर रही हो, क्यों कर रही हो, क्या वजह है, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम दीन से हट जाओगी, कोई सवाल नहीं पूछा। और देखें, ना उससे कुछ कहा कि तुम 6 महीने का वक्त और ले लो, थोड़ा सोच लो, तुम गलत कर रही हो, तुम अल्लाह का जिक्र अस्कार किया करो, तहज्जुद पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, कोई नसीहत नहीं दी। यहाँ तक कि जमीला बिनते अब्दुल्ला खुद कह रही हैं कि उनके दीन और अखलाक में कोई कमी नहीं है। इसके बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि देखो कितना दीनदार शख्स है, कितना ईमान वाला है, तुम इसके साथ क्यों नहीं निभाती। तो यहाँ से ये सबक भी मिलता है कि इस्लाम में औरत के जज्बात को भी अहमियत दी गई है। अगर दिल में सुकून ना हो तो जबरदस्ती एक रिश्ता चलाते रहने से दीन और अखलाक दोनों का नुकसान हो सकता है। आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, तिल का हुदूद अल्लाह, ये हदें हैं अल्लाह की, फला तअतदूहा, तो ना तुम तजावुज करो इनका। तअददू का रूट है आइन दाल वाव, इसका मतलब है डोंट एक्सीड देम, डोंट ट्रांसग्रेस देम, इन हदों को मत तोड़ो, इनके बाहर मत जाओ। वमन यतअद्दा, और जो कोई तजावुज करेगा हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हदों का, फउलाइका, तो यही लोग हैं, हुमुज़ ज़ालिमून, वो जालिम हैं। तअतदूहा और यतअद्दा, इन दोनों का रूट सेम है, आइन दाल वाव, और सेम मीनिंग है कि जो कोई हदों को तोड़ेगा, जो कोई इसके बाहर निकलेगा, तो वो लोग हैं जालिम, हद से बढ़ने वाले। इस आयत को एक बार दोबारा पूरा देख लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि तलाक 2 मर्तबा है, 2 अलग अलग वक्त में। फिर या तो अच्छे तरीके से उसे रोक लो या खुश अखलाकी से बेहतरीन तरीके से उसे रुखसत कर दो। तुम्हारे लिए ये जायज नहीं कि तुम कुछ भी जो तुमने अपनी बीवियों को दिया है उसमें से वापस ले लो, सिवाय इसके कि वो दोनों खौफ करें कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे। अगर तुम्हें भी ये खौफ है कि वो दोनों अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख पाएंगे, तो इसमें दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि अगर वो औरत अपनी तरफ से कुछ देकर अपनी जान छुड़ाए, यानी खुला ले ले। ये अल्लाह की हदें हैं, इन्हें ना तोड़ो। और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ता है, यही वो लोग हैं जो जालिम हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हमारे घरों में प्यार, सुकून और बरकत पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे बीच इज्जत, समझ और सब्र रख।
یا اللہ ہمارے رشتوں کو جھگڑوں سے، غصے اور شیطان کے اثرات سے بچا۔ یا اللہ ہماری شادیوں میں خوشیاں اور برکتیں ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے جوڑوں کو سلامت رکھ۔ یا اللہ تو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمارے گھروں کو چھوٹی سی جنت بنا دے جہاں تیری رحمت اور خوشیاں ہمیشہ برستی رہے۔ یا اللہ جو لوگ جوڑوں کی تلاش میں ہیں، جو کنوارے ہیں یا جو طلاق شدہ ہیں یا جو بیوہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ان کے لیے بہترین رشتہ لکھ دے۔ یا اللہ ان کی زندگیوں کو آسان کر دے۔ یا اللہ ان کے لیے ایسا جوڑا بنا جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سدھار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.